सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो पंजाब मेल यूएसए टीवी। मैं वरुण कौर मान खबरां दे बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत। खबरां दे बुलेटिन दे स्पॉन्सर ने रियल एस्टेट ब्रोकर मोहन चीमा। रियल एस्टेट दी दुनिया दे विच मन्निया प्रमन्निया नाम। पेश ने पहलां चुणवीआं खबरां। बाइडन ने सख्त बंदूक कानून बनाउण दी कीती मंग, कहा होर किन्ने कतलेआम देखांगे। हवाई अड्डियां अते उड़ाणां विच कोविड नियमां ते दिल्ली हाई कोर्ट होई सख्त। गोलीबारी तो बाद हुण अमेरिका के हस्पताल विच वापरी छुरेबाजी की घटना, 3 गंभीर जख्मी। ओंटारियो सूबाई चोणां विच 6 पंजाबियों ने गड्ढे जित के झंडे। भारतीय मूल की हरीनी लॉगन ने रचिया इतिहास, अमेरिका विच 21 शब्दों का सही उचारण कर जित्या $50,000 का इनाम। अमेरिका विच भारतीय नागरिक ते इमीग्रेशन दस्तावेज़ां विच धोखाधड़ी करन अते पछाण लुकाउण दा दोष। भारत विच घट गिणतियां ते पूजा स्थानां ते वध रहे ने हमले, अमेरिका। रूस यूक्रेन जंग दे 100 दिन पूरे, हज़ारां मरे, शहर बदल गया मलबे विच बाइडन प्रशासन का भी आया बयान। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने वीरवार रात राष्ट्र को संबोधन करते हुए संसद को बंदूक कंट्रोल की दिशा में प्रभावशाली कदम चुकने की अपील की। उन्होंने संसद मैंबरां नूं कहा कि वो देश में लगातार हो रही गोलीबारी दी घटनावां के मद्देनज़र हथियारों की विक्री ते सीमा लगाउण ते विचार कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में दिते अपने संबोधन में बाइडन ने कांग्रेस ते सख्त बंदूक कानून बनाउण लई दबाव पाउण की कोशिश की, क्योंकि पिछले हमलिਆਂ तो बाद अजिहियां कोशिशां असफल हो गईयां सन। उन्होंने कहा कि आखिर असीं होर किन्ना कतलेआम देखना चाहुंदे हां। जानकारी होवे कि पिछले हफ्ते टेक्सास के ओवाल दे विच एक प्राइमरी स्कूल विच हुई गोलीबारी विच 18 साला हमलावर ने 19 विद्यार्थियों ते 2 अध्यापकों का गोली मार के कतल कर दिता। उत्थों बुधवार ओकलाहोमा दे तुलसा विच एक बंदूकधारी ने हस्पताल विच 4 लोगों को गोली मारन तो बाद अपने आप नूं गोली मार लई। इस तो पहला 14 मई नूं न्यूयॉर्क के बफेलो विच एक 18 साला गोरे हमलावर ने एक सुपरमार्केट विच गोलीबारी कर दित्ती सी, जिस विच 10 लोगों की मौत हो गई सी ते 3 होर जख्मी हो गए सन। अधिकारियों ने इस घटना को नस्ली हमला दस्या है। बाइडन के संबोधन को अमेरिका के लगभग सारे प्रमुख न्यूज़ चैनलों द्वारा प्रसारित किया गया सी। व्हाइट हाउस ने कहा कि राष्ट्रपति गोलीबारी दी दुखदाई घटनावां ते राष्ट्र को संबोधन करनगे ते कांग्रेस नूं बंदूक हिंसा की महामारी नूं रोकण लई कानून पास करन दी मांग करनगे, जो हर रोज़ लोकां नूं मार रही है। राष्ट्रपति के संबोधन तो पहला प्रैस सकत्तर कैरन जीन प्यारे ने कहा कि कुछ दिन पहला ओवाल के तुलसा ते बफेलो विच जिहड़ी घटना वापरी उसनूं देखते हुए बाइडन बंदूक हिंसा की महामारी नूं रोकण लई सख्त कदम चुकण की जरूरत नूं दोहराउणगे। उन्होंने कहा कि बाइडन की कोई नवी कार्यकारी योजना की घोषणा करने का इरादा नहीं है। रात का संबोधन इस गल ते केंद्रित करेगा कि कांग्रेस नूं इस बारे की करन दी लोड़ है। इस तो पहला वीरवार नूं उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने ओकलाहोमा गोलीबारी का जिक्र करदिआं कहा कि असीं सारे तुलसा के लोगों को अपने दिलों में रखांगे, पर असीं अमली बंदूक सुरक्षा कानून नूं करन दी अपनी वचनबद्धता की भी पुष्टि करते हाँ। हैरिस ने कहा कि कोई होर बहाना नहीं चलेगा। हमदर्दी और प्रार्थनावां महत्वपूर्ण हैं, पर काफ़ी नहीं हैं। सानू इस दिशा में ठोस कदम चुकण लई कांग्रेस के सहयोग की लोड़ है। कोरोना के खतरे नूं घट करन दे मकसद नाल दिल्ली हाई कोर्ट ने हवाई अड्डियां ते उड़ाणां विच कोविड संबंधी सावधानियां की सख्ती नाल पालना करन दा आदेश दिता है। अदालत ने यह भी कहा कि जेकर कोई नियमां की पालना नहीं करता तो उसनूं हवाई अड्डे या जहाज़ तो बाहर कर देना चाहिए है। दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यकारी चीफ जस्टिस बिपन सांघी दे बेंच ने हवाई सफर दौरान कोविड नियमां की उलंघना संबंधी पाए जनहित पटीशन से सुनवाई करदिआं उक्त आदेश दिता। अदालत ने यह भी कहा कि जो लोग हवाई अड्डे अते जहाज़ विच मास्क नहीं पाउंदे उन्हां ते भारी जुर्माना लगाया जाना चाहिए है। अदालत ने हवाबाजी खेत्र की नेमबद्ध संस्था नूं DGCA नूं इस संबंधी वखरे तौर पर दिशा निर्देश जारी करन अते उन्हां नूं हवाई अड्डे ते तैनात अधिकारियों, जहाज़ विच मौजूद स्टाफ, कैप्टन अते सारे संबंधित अधिकारियों नूं भेजण नूं कहा। नाल ही कहा कि जो मुसाफर प्रोटोकॉल की उलंघना करन उन्हां नूं नो फ्लाई सूची विच पाया जावे।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਰੈਕ ਮੈਡੀਸਨ ਅਨੁਸਾਰ ਹਮਲਾਵਰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨ ਫਰਨਾਂਡੋ ਵੈਲੀ ਸਥਿਤ ਐਨਸੀਨੋ ਹਸਪਤਾਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਮਲਾਵਰ ਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਜਾਂ 3 ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲਗਭਗ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 3 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਸੈਂਟਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਡੀਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੇ ਤੁਲਸਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜੇਤੂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ 124 ਮੈਂਬਰੀ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਮਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ 6 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ, ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟ ਵਿਲੇ ਤੋਂ ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ, ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ, ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ 31 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਰਕਾਰੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 1980 ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। 48 ਸਾਲਾ ਪਰਮ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਮੋਗਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਇਲਾਕੇ ਮਿਲਟਨ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਟਾਂਗਰੀ, ਜੋ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਟੇਪ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਵੀ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਸਟਰੀਟਸ ਵਿਲੇ ਤੋਂ ਮੁੜ ਚੁਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੀਨਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਅਮਰਜੋਤ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਤੋਂ ਦੀਪਕ ਆਨੰਦ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਫੈਡਰਲ ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭਰਾ ਗੁਰਰਤਨ ਸਿੰਘ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪੀਸੀ ਦੇ ਹਰਦੀਪ ਗਰੇਵਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹਰਿੰਦਰ ਮੱਲੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸੈਂਟਰਲ ਅਤੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ 22 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। 7 ਨਿਊ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ, 5 ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। 2018 ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੂਬਾਈ ਸੰਸਦ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 13 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਰੀਨੀ ਲੌਗਨ ਨੇ 2022 ਸਕ੍ਰਿਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਪੈਲ ਆਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਜਿੱਤਿਆ। ਹਰੀਨੀ ਲੌਗਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕ੍ਰਿਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਹਰੀਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਕਰਮ ਰਾਜੂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਫਾਰਮੈਟ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 90 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੀ 13 ਸਾਲਾ ਹਰੀਨੀ ਲੌਗਨ ਨੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਤੋਂ $50,000 ਦਾ ਇਨਾਮ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਇਨਾਮੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮੈਰੀਅਮ ਵੈਬਸਟਰ ਅਤੇ ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਬ੍ਰਿਟੈਨਿਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੈਨਵਰ ਨੇ 12 ਸਾਲਾ ਵਿਕਰਮ ਰਾਜੂ ਨੇ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰ $25,000 ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਰਮ ਰਾਜੂ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀਨੀ ਲੌਗਨ 4 ਸ਼ਬਦ ਖੁੰਝ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਜਿਤਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਰੀਨੀ ਨੇ 26 ਵਿੱਚੋਂ 21 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਵਿਕਰਮ ਨੇ 19 ਵਿੱਚੋਂ 15 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਚੋਟੀ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 94 ਸਾਲਾਨਾ ਸਕ੍ਰਿਪਸ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੈਲਿੰਗ ਬੀ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਤੋਂ 7 ਤੋਂ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸਪੈਲਰ ਸਨ। ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਰਬਰ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬ੍ਰੇਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੈਲ ਕਰਨ ਲਈ 90 ਸਕਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਸੂਚੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਲੌਗਨ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨੀਓ ਦੇ ਮੌਂਟੇਸਰੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਰਚਨਾਤਮਕ ਲਿਖਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਟਾਰਨੀ ਫਿਲਿਪ ਸੈਲਿੰਗਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ 30 ਸਾਲਾ ਰੋਹਿਤ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਫਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ 6 ਦੋਸ਼ ਨੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜੁਰਮ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $2,50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲੁਕਾਉਣ ਦੇ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $2,50,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੂਚਨਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਈ ਤਰੀਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ IT ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਊਰਜਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਹਿਤ IT ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੁਮਾਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਦੱਖਣੀ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਰਮਾਣੂ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮੇ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਟੌਨੀ ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ, ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੜੀ ਤਹਿਤ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪੱਧਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਬਲਿੰਕਨ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੂਜਾ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਅਰਿੰਦਮ ਬਾਗਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰੀਖਣ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ 100ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਟ ਗਏ ਨੇ। ਰੂਸ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੀਵ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਦੱਖਣ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ 20% ਖੇਤਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਲਗਭਗ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਲਕਸਮਬਰਗ ਦੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਰੂਸ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਜਰਮਨੀ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਵਧਾਏ ਨੇ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਨੇ ਵੀ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਦੂਰੀ ਦਾ ਰਾਕੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ M270 ਲਾਂਚਰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜੋ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਰਾਕੇਟ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਤੀਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਏ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਰੂਸੀ ਬਲਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੋਲਿਸ਼ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ ਲਵੀਵ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 2 ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦਾਗੀਆਂ। ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਥਿਆਰ ਪੋਲੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੂਸੀ ਬਲ ਡੋਨਬਾਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ
ਸਵੈਰਡੋਨੇਸਕ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਫੌਜ ਸਖਤ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ $700 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਫੌਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਰਿਹਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਹੋਰ ਵਿਗੜ ਜਾਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ ਰਾਕਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਗੇ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਸ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਸੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜੰਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਰੂਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਦਮਿਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਰੁਕੇਗੀ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਫਾਇਰ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਨਾਲ ਲੈਸ MEQ-1C ਗ੍ਰੇ ਈਗਲ ਡਰੋਨ ਦੇਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹੀ। ਇਸ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਰਿਮੋਟ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਕਾਈ ਵਾਰੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਯੁਗਾਂਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ 49 ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ 535 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ 15 ਕੈਪਸੂਲ ਵਿੱਚ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਸਮੇਤ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਯਾਨੀ ਕਿ NCB ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਔਰਤ ਨੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਾਏਖਾਲਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ JJ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਗਾਂਡਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬੰਬਈ ਆਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਪਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 11 ਕੈਪਸੂਲ ਛਿਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। 110 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਵੱਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ JJ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। NCB ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 28 ਮਈ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਦਰਮਿਆਨ ਕੁੱਲ 54 ਕੈਪਸੂਲ ਕੱਢੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 425 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਕੈਪਸੂਲ 175 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ ਵਾਲੇ 15 ਕੈਪਸੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਕੈਪਸੂਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 64 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਜਿਸ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ NCB ਦਫ਼ਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ 2022 ਓਨਟਾਰੀਓ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਸਾਰਕ ਗਲੋਬਲ ਨਿਊਜ਼ ਅਤੇ CTV ਨਿਊਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਸਟੀਵਨ ਡੇਲਾ ਡੂਕਾ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ NDP ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਵੌਨ ਵੁਡਬ੍ਰਿਜ ਰਾਈਡਿੰਗ ਸਮੇਤ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 124 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 83 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ 67 ਸੀਟਾਂ ਸਨ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 600 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁੱਜਣ ਦਰਮਿਆਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਤੀਜੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮੰਕੀਪੌਕਸ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਐਲਬਰਟਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਅਫਸਰ ਡਾਕਟਰ ਡੀਨਾ ਹਿੰਸ਼ਾ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਲਬਰਟਾ ਵਾਲਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੌਜੂਦ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਕੱਲਾ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੂਚਾ 'ਚ ਜੰਗ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਮਾਰੀਓਪੋਲ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। EU ਨੇ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ, ਕ੍ਰੈਮਲਿਨ ਸਮਰਥਿਤ ਵਰਗਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਥਿਤ ਚੀਨੀ ਵੀਜ਼ਾ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਾਰਤੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਤੇ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ MK ਨਾਗਪਾਲ ਨੇ ਕਾਰਤੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ
कि उसकी अर्जी विच अजिहा कुछ नहीं सी जिस नाल उसनूं पेशगी जमानत दित्ती जा सके। ईडी ने पिछले दिनी कार्ती अते होरनां खिलाफ भ्रिष्टाचार का एक होर केस दर्ज किया। यह केस 2011 विच 2063 चीनी नागरिकां नूं वीज़ा जारी करवाउण नाल संबंधित है। ये वीज़े उस समय दिते गए सन जदों कार्ती दा पिता पी चिदंबरम केंद्रीय गृह मंत्री सी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल देर रात सिमरनजीत सिंह मान के संगरूर स्थित रिहायश बग्गूआणा पुजे, जिथे उन्हां दी मिलनी सिमरनजीत सिंह मान अते होर आगूआं दी हाज़री विच होई। भावें मिलनी के वेरवे जनतक नहीं किए गए, पर इसनूं संगरूर जिमनी चोण नाल जोड़ के देखा जा सकता है। संभावनावां ने कि जल्दी ही दोवें आगू कोई संगरूर जिमनी चोण संबंधी कोई वड्डा ऐलान करनगे। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी ने प्रेस नाल गलबात करदिआं इस मिलनी नूं बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई नूं लैके कीतिआं किते जा रहे यत्नां नाल जोड़िया गया है। असीं सिमरनजीत सिंह मान नाल मुलाकात करन आए सी। इस मौके उन्हां नाल प्रेम सिंह चंदू मानसरा, बलविंदर सिंह भूंदड़ आदि भी शामिल सन। मीटिंग तो बाद पत्रकारां नाल गलबात करदिआं सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि यह मीटिंग पंथक मुद्दिआं ते आपसी इकत्तरता अते कौमी मसलिਆਂ ਦੇ हल लई केंद्र सरकार तक पहुंच करन लई कीती गई है, क्योंकि पिछले महीने की गई सरब पार्टी मीटिंग दे विच इन्हां मसलिਆਂ बारे विचार चर्चा की गई सी। लोक सभा चोणां दे समर्थन बारे उन्होंने कहा कि जेकर कौम नूं दरपेश सब मसलिਆਂ प्रति अकाली दल बादल वाले गंभीरता नाल विचार करदे तां ओह अते उन्हां दी पार्टी इस बारे विचार कर सकदे ने। श्री अकाल तखत साहिब के जथेदार साहिब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं केंद्र सरकार वालों जैड सुरक्षा मुहैया करवाउण ते जथेदार ने केंद्र सरकार का धन्नवाद किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने श्री अकाल तखत साहिब के सत्कार वजों जो उन्होंने जैड सुरक्षा मुहैया करवाउण का फैसला लिया, उसलिए वो केंद्र सरकार का धन्नवाद करते हैं। पर पंजाब अते पंजाब तो बाहर जां विदेशों में संगतां नाल विचार अते धर्म के प्रचार प्रसार समय जैड सुरक्षा रखना वाजब नहीं। उन्होंने कहा कि संगतां उन्हां दे नाल नेड़ियों होकर मिलदियां ने, जो कि जैड सुरक्षा नाल इस तरह होना संभव नहीं है। उन्होंने केंद्र सरकार ने जैड सुरक्षा का जो फैसला लिया है उसलिए वो धन्नवाद करते हैं ते केंद्र सरकार नूं कहिंदे ने कि जैड सुरक्षा का फैसला मुलतवी किया जाए। पंजाब विच शुक्रवार तो लू चलण का दौर मुड़ शुरू हो गया है। दरअसल मौसम साफ होने ते तापमान वधण कारण हीट वेव की स्थिति बन गई है। अजिहे विच भारतीय मौसम विभाग ने शुक्रवार अते शनिवार नूं दक्षिणी पंजाब विच लू चलण की संभावना जताई है। इसका मतलब है कि अगले कुछ दिनों तक लोगों को गर्मी झेलनी पेगी। ये कहर 12-13 जून तक जारी रह सकता है। इस तो पहला वीरवार नूं भी गर्मी का कहर जोरदार रहा, जिस कारण हाल बेहाल बनिया रहा। वीरवार नूं पंजाब विच सब तो वध तापमान बठिंडा 44.8 डिग्री सैल्सीयस तक दर्ज किया गया। दूजे पासे पंजाब विच हवा गुणवत्ता सूचक अंक तसल्ली बख्श तो दरमियाने श्रेणी विच है। इस सन हुण तक दीआं खबरां। मैनूं वरुण कौर मान नूं दिओ आग्या। होर खबरां दे लई साडा YouTube चैनल पंजाब मेल यूनिवर्सिटी भी जरूर सबसक्राइब करो। सत श्री अकाल।